वलियात बिस्सकीनत वल्वक़ार वक़ाल मा अदरक्तुम फसल्लु वमा फ़ातकुम फ़ातिम्मु वक़ाल हुवा अबू क़तादा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसना आदम क़ाल हद्दसना इब्न अबी ज़ैब क़ाल हद्दसना ज़ुहरी अन सईद इब्न अल-मुसय्यब अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन ज़ुहरी अन अबी सलमा अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा समिअतुमुल इक़ामत फ़म्शू इलस्सलात व अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार वला तुस्रिउ फ़मा अदरक्तुम फ़सल्लु वमा फ़ातकुम फ़अतिम्मु या फ़अतिम्मु बाब दे विश्तम ला यसा इलस्सलात मुंस चिकल उदरीगी न मंड वसड़े न वही जुमात के ना बल्कि द जुमात न बाहर हम सा ये यो मुश्तरक लफ्ज़ है यो सड़े च तेज़ रफ्तारे सरा शुरू की कदमुना उचित घट घट पतलवार रवान शी इसरा नो देता हम साई हुई और चिकल सड़े रवान शी और तदरीजन खपल रफ्तार तेज़ी नागे तम साई हुई दाद लुगत लिहाज सरा यो दसा ये शुरू दा यो दसा ये पीक दे इंतहा दा कदीबा ने पोश है नोस बतास्त से इश्काल नहीं पर कुरान मजिद के फ़सअ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ हाल तसमा दे चमंडे वो है ना तलवारों के पतललों के ना पपासे दलों के अज़ान चितासु और द जुमे परज़ न फ़सअ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ कुरान के कला कला सा ये दमंड पमान राजी वसालहा साया समाना वालैस लिल-इंसान इल्ला मा साल तसमाना बदा लांजरा च खलक यो सिन आयन ये यो माना वर्दी दौड़ त बिया पजाने तराजुन रावली और बिया लागे जवाब न गई पज़ैदे च मुंगा सवाल जवाब को न खदारा चवल लुगत दकू कुरान वाज़ेह अरबी दा इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या अरब च रसाई इस्तेमाल कम कम जै के पकाओ कम माने की न पागे तो मौका बस इश्काल में नहीं द दौड़ न मंड रख द मना रख इसरा चिस्तोई साय न मना न रख साय मने योकार ता पतलवार इरादा कवल न मन आकई दलता ला यसा इलस्सलात दलता माना बसई मंडे वहल यो साइदा पदे माना च तलवार दिव की तलवार दा मतलब चिन्नोर कारन दी प्रीग दी और जान दे दमुज अदाए गए तफारिख की द फ़सअ इला ज़िक्रिल्लाह दा मतलब ने जान फारिख के पतलवार लड़शे दा अल्लाह ज़िक्र ता पमंडा न होई तलवार के दजान पर फरागत के और मुंस्ताद शमूलियत तपारा दे के तलवार हो गए पादिशो रातलल प दमा दमा पकार दी दागे दमा दमा रातलो वजह सरा अगर इंशाल्लाह च हदीस वायु तो हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी में गए थे इशारात की और जब इंशाल्लाह आगे कहता था मुस्नद अहादीस ख़ैम च दे बाप के मुस्नद अहादीस मौजूद थी वासनद मरफू अहादीस मौजूद थी पदे सिलसिला के और दागे फ़ायदा पगेम लिख रहा मदा पेश नज़र सातल पगारी जम का खलक जुमात के मंडे हुई और दस चिकड़ी और चिकल पुएगी ची इमाम सर रुकूला ने कोलेशन पमंड दी और खल को ख्याल लाई ज़्यादा हिर्स दिमागता उलमा अलम दा तवील गई हिर से मानजत न दे हिर से खपल वक्त बचत को लग दे पदी पुईगी चिरुकू के जमा रकात पूरे की न पाए के मंड हुई और के इमाम जलसा की बिलफरज याड़ो मने कैदा की अल तेरे खुजिम ना
کله به یو ځای لاړې کله بل ځای، کله ګیره وچوي کله تندی وچوي. دا غلطي ده، دا ګناه ده. د خپلې زمانې خلق وپېژنه. هغه نه دي کوم چې صحابي کړو چې د صف نه شاته رکوع کړی وو، جدا خلق وو. اوس خلق هغه نه دی. اوس خو چې پوهېږي چې ما ته وخت بچت کېږي نو رکوع کې به یو غر جوړ کړي، او چې رکوع نه ته وایي سمع الله لمن حمده، شل کسان به ولاړي ده او دس ځای خوا کې خوځېږي نه. حالانکه صریح حدیث ته په دې باب کې چې تاسو زه کم ځای وموندم نو هلته ما سره شرکت کوئ. خو دلته زمونږ خلک به اعتراض شروع کړي چې دا خو کله یوې سجده به یې کړي او د میانځ کې مې د یو موندو یو به نه یې کړی نو یو به کوم ورسره. حکم دغه دی چې کوې به ولې دا تا ته شمېرلی کېږي نه. ته چې هر څه کوې امام پسې د رکعتونو نه علاوه هغه تا پسې نه شمېرلی کېږي، تا پسې د هغه تشهد نه شمېرلی کېږي. ته خو اتباع به کوې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. بلکې زما د نظر نه تیر شوي دي چې که یو سړي راغی داسې وخت کې چې امام یو سلام ګرځولی دی یو سلام یې نه دی ګرځولی نو دی به شرکت کوي که به نه کوي؟ نو فقهاوي دی به کوي شرکت. دی کې به فایده دا وي چې دته به فضیلت د جمع حاصلېږي. دا خلقو ته جزوي فرعي مسائل ښکاري، حال دا اهم مسائل دي، فرعي مسائل دي لیکن ډېر اهم دي. لا یسعى الى الصلاة، منډې به نه وایي لمونځ دپاره، منډې به نه وایي. ولیات بالسکینة والوقار، چې راځي نو سکینه او وقار سره به راځي. سکینه او وقار دا دو مختلف څیزونه دي. اگر چې بعض محدثین دا یو ګڼي، مثلا قاضی ایاز شرح د صحیح مسلم کې دارنګې امام قرطبی المفہم کے اغیوی سکینہ وقار یو چیز دے. امام نووی رحمہ اللہ پنځم شپږم جلد کے صفحہ 102 کے د صحیح مسلم شرح کے حدیث تے اصل کے وعلیہ السکینۃ والوقار قیل ہما بمعنن، ویلی شوی دی چې دا په یو معنی دی او دی په میانځ کې جمع و جمع بینهما وجمع بینهما تاکیدن، د دې په میانځ کې جمع تاکیدن کړی شوی دا. لیکن دی وی چې نه والظاهر ان بینهما فرقا، میانځ کې فرق دی. السکینہ التأنی فی الحرکات، سست رفتارے، تأنی اعتدال، نرمی کول، سہولت سره قدمونه اغستل، حرکتونو کې تگ را تگ دیتا سکینہ وی. ایک بھائی اجتناب کی دی دا عبسنا و نحو ذالک. والوقار فی الحیئہ وغض البصر، وقار دے دوئی چې انسان گیر چاپیر نگوری، غض دا بصر کئی پردو زنانو تو نگوری پلار، مستجراشنو وقار نہ وقار اخلیق، آواز بخپل خکت ساتی ہو. دا وقار تعلق حیات سره دے اور دا سکینہ تعلق ذوات سره افعال سره. وغض البصر وخفض الصوت والاقبال على طریقه بغیر التفات ونحو ذلك. پلار کې چرازی نو وقار سره برازی، تمکنت سره برازی، گیر چاپیر دے نگوری، ځان دے مشوش کئی نخ. اخکاری دا سے چې د امام بخاری رحمہ اللہ ہم دا مسلک دے اور حدیث کے مرادی سکینہ وقار ځان لزان لسیز استعمالی. اور فرمائے لی دی ما ادراکم فصلو ما ادرکتم فصلو. دیکھیں سو وجرہ وجہ رستو راضی کم منز چې تاسو لاندې کر ناغه اوکے. دویم سلام د منز حصہ دا کنه دا ما ادرکتم کې راځي. د فقهاو دا استدلال صحیح دی. دویم سلام د منز حصہ دا تاکید دے دا پارا دے چې انسان دے د وخت بچے کی نه چې صرف رکوع دا پارا کوشش کی د نور منز دا پارا نه کوي. کم ځای چې ته امام مومن حالت کې وا ځان ورسه دے باب کے واضح حدیثوں کی ذخیر داتا یو دعا. مصنف د امام ابن ابی شیبہ
जल्दो सफ़ा 467 हदीस नंबर 2616 हद्दसना जरीर अन अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ाई अन रजुलिन मिन अहलिल मदीना अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु समिअ ख़फ़क़ा नअली व हुव साजिदुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मा दख़्पे कशार वोरिद पदा से हाल के सजदा के हो फ़लम्मा फ़रग़ मिन सलाती क़ाल मन हाज़ल्लज़ी समिअतु ख़फ़क़न अलैह तासू को चमा दाग़ दख़्पो कश वोरिद अग साहबी वेल अना या रसूल ज़ोम तपो से तो फमा सना तसले उकड़ल यानी जो सजदा के उमा या मूस के उमा नता सो उकड़ल नागो वेल हाँ मास चलो गो काल वजद तो कसाजिदन फसजद तो मा उमन दले तासो सजदा का उनकी नवाम सजदा होगा सजदा बांध रकात न लाने की तब खलक बुलाड़ी वेल खलक भी बुलाड़ी आलमान बुलाड़ी तबलीगियान हम बेशमेर बुलाड़ी बोले पदे दरकात न लाने की ये तो खुद गर्जी हुई खुद गरज रखेगा माँ तगल तो शिरकत होगा दाता दशमेर लिखी ना लेकिन इत्तिबा बद नबी करीम सल्लम दरे फरमानुशी फसजत तो अगर सो फरमायल फ़हा कज़ा फ़स्नऊ वला तातद्दु बिहा फ़हा कज़ा फ़स्नऊ दे सड़ी पशान कार हो गए तास चीज़ कम ऐलान देखलम अल तक व शिरकत कहे वला तातद्दु बिहा और दे सर तादी म कहे जना ख्वा देखा मोड़ चे कम दे इमाम लान निकाल तक लाश और कज़ा तो उसूल पर बुनियाद लड़शम न दा हुक्म द वजूब दबा रहे तरके में चेदो नस नहीं मौजूद सकराइन नहीं मौजूद द इस्तेहबाब या द इबाहत मत आगज़ है कि हुक्म द वजूब दबा रहे दा लाजिम कार दे दा मुज़गुज़ार न पा दे मौजदनी राकिअन औ साजिदन औ क़ाइमन चाचे जो उलिदम रुकू के सजदा के या पौलार फल यकुन माई अला हाली अल्लती अना अलैह तो सड़े वसे कही देव मासर पाए हाल की शिरकत की पकम हाल की जज़यम वो देख दमूज इस हाल तागे इस्तिस्ना निश्ता तो कताव कदल ची इमाम यो सजदा करे दा बैल रवान दे ताबान शिरकत लाजिम दे ओके शिरकत बोले हुक्म दे रसूलुल्लाह सल्लम कि फल यकुन मई अला हाली अल्लती अना अलैहा पमूस के जब कम हाल क्यों तब आगे हाल तजान रो रसे तलाड़ इमाम भी समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा तो अल्लाहु अकबर रब्बना लकल हम्द ता मिसाल है जब खलक होता मसलम नहीं माने कि अल्लाह अकबर ही सुबहानक अल्लाह मशहूर होगी अलग का मसला खलक देगी चिकल ता तकबीरी तहरीमा वेले शेरे और तो पोएगी चे इमाम सना वेले दा बस खामोश हो रहेगा दा बड़े बड़े खबरी दा बखे और दा काश चे खल को तालीमुल इस्लाम वेले अगर वही नहीं दा उर्दू के देगा ना उर्दू के दा बच्चा लिखे ला खुले मुफ्ती रहे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जमंग उस्ताद और आगे किताब ने और जमन खलक दे इख्तिलाफ हदूद ने भी नहीं उसी के बेसर इख्तिलाफ हिरुल किताब या खागा दा भी दीने मक है दासी किताबों ने नहीं दा हदीस पे दे किताबों के मौजू या हदीस नहीं तो दाखो दानिशमंदी ना चमुंगा दे हदीस टोले और तरफ तो और दो दा तरीक़ा गलत है इख्तिलाफ खलक को ख़ीशा करता या तो नरशा उम दगा सुजुन रा जमा का कम सीज़ के दगा सुजुना नहीं ना और तो हुआ है और देव और तखा मखा बखे खी जाए कि दाई सुबुनियाद बनी वखे बखे और दखे देने रो बस सही दीन और तो खया और दा दलील ले दे खबरे कम जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि कम जयम तासुब अल तक मासरा शिरकत कवे मादरक तुम फसल्लू कम चे तासो लान दे कर नागा ओके इमाम सरा अर्जे जरे लान दे कर आगा ओके इमाम सरा उस तरह इमाम द्वारा काते गड़ी दिस्ताना तो जो डक हुए सूरतुल फातिहा जम द सूरत एकड़ है तो तब ऐसा क्या उस तब शिरकत के वन के वो शिरकत कस्ताप कैदा के अगसर शिरकत राजी हो कप आखिरी सलाम के राजी अर्ज राजी शिरकत होगा
ته چې پاسې ته به ستا به څه ترتیبي کم چې اعلان دی کړی هغه اعلان دی کو او کم چې نه اعلان دی کړی نو هغه وکړه. مثلا تا 2 رکعات اخري اعلان دی کړل عملاً خو دغه 2 ستا وشو اوس ته چې کم رستو کوې نه به کم کوې کم چې ستا نه فوت شوي دي نو فوت شوي هغه رکعتونه دي چې هغه ته ډک وې هغه د سبحانک اللهم نه شروع کړه. دا وړه مسله لیکن دا څوک نه بیانوي دا اهم مسله ده. ستا مونځ دغه ځای نه شروع شو په دې وجه د بعضې خلقو رایه دا ده چې که جهري مونځ دی نو په د آخري 2 رکعتونو کې کم چې دی کوي ځان لا دی کې جهر دله پکار دی. د هغې وجه هم د که ښیي ابن حجر اسقلانی او نور محققین دې سره اختلاف ساتي چې نه دې صرف د رکعتونو کې دی کې جهر نه کوي. خو بهر کیفه چا چې اختلاف کړی هغې په دې بنیاد کړی دی چې ما ادرکتم الصلاة فصلوا وما فاتکم فاتموا کم چې فوت شوی دی نو هغه بطور تکمیل وکړي. اتمام به معنی تکمیل ستاسو مخکنی مونځ به مکمل کیږي په هغې باندې کم چې تاسو رستو وکړئ. مونږ چې کم رستو وکړو نو زمونږ مخکنی مونځ دی اصل کې کم چې مونږ رستو وکړو عملاً او زمونږ مخکنی مونځ دی دې ته ځکه اتم وایي اتمام راځي په دې باندې تکمیل راځي. وقاله ابو قتاده عن النبي صلی الله علیه وسلم ابو قتاده صحابی دی هغه دا حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بیانوي یعنی دا موقوف روایت نه دی دا مرفوع دی او سیدنا ابو قتاده دا هغې راوي دی. راځي دوستو حدثنا آدم بن ابی ایاس د امام بخاری رحمه الله استاد دی 220 هجری کې مړ دی. هغه وی موږ ته حدیث بیان کړو ابن ابی ذئب کنیت باندې نوم دی محمد بن عبدالرحمن بن المغیرہ محمد بن عبدالرحمن بن مغیرہ 158 ہجری کی وفات شوی دی. هغه وی حدثنا الزهری محمد بن مسلم ابن شهاب زهری چې ورته وایي موږ ته حدیث هغه بیان کړی دی د وفات ته 125 هجری کې. عن سعید ابن المسیب بن حزن یا حزن سعید بن مسیب وفات 90 هجری پورې دی ژوندی و وروسته بیا تاریخ کې وفات کې اختلاف دی. په دې وجه محققین چې لیکي نه احتیاط کی هغې وی توفیه بعد 90 د 90 هجری نه وروسته وفات شوی دی یعنې تر دغه ځای پورې دی معلوم و هغې نه وروسته اصل کې دی مجاهد دی فی سبیل الله. د بعضې کسانو هغه تاریخ ولادت یا تاریخ وفات چې ګډ وډ شي د هغې وجه دغه درک ونه لګي زیاده. عن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو هریرہ نوم دی عبدالرحمن بن صخر 57 ہجری کی وفات شوی. هغه نقل کوي عن النبی صلی الله علیه وسلم دا یو سند شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دا میاس کې جملې پرېږده. وعن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي دا پرېږده. هغه څه بیانوي هغه دا بیانوي چې قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. معنی کې څه اشکال نشته دی. امام بخاری رحمه الله دا حدیث دلته کې یو په دغه سند بیان کړ نو بیا وایي دا میاس کې چې کومه جمله مونږ پرېښې وه وعن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة د دې سند به څنګه وي اصل د اشکال ځایونه دا وي خو دا خلک واضح کوي نه. دا هماغه حدثنا آدم به قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري الته کې زهري وی عن سعید دلته زهري وی عن ابي سلمة یعنی په دې حدیث کې د زهري 2 استادان دي. په دې حدیث کې د امام زهري استادان 2 دي ابو سلمة
बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ 93 हिजरी की मर्द हैं। आगम नकल गई द सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दलते इमाम बुखारी रहमहुल्लाह खुदा हदीस दशान नकल कर, लेकिन रुस्तो तासर मुरक्कम गई हदीस किताब तो 908 हदीसों को रहा। बाबुल मशी इलल जुमुआ मुस्तकिल बाब दे दो, पागे बाब के हदीस नंबर 908 चदे लिखी न अलतवी आन आदम अलतवी आन सईद व अबी सलमा, आन सईद व अबी सलमा। तो हदीस चले बयानी तो द सईद नेम बयानी और द अबू सलमा नेम बयानी और असल दे के लाहुमा अन अबी हुरैरा। दा हदीस अलते के तो द्वारा आसानी दियो कड़ी तो कला कला यो सड़ी था हदीस पदवो सनदनो बांधे और उससे उसूली तौर चूँकि सहाबी हो देख तो द्वारो आखिरी सहाबी सैयदना अबू हुरैरा दे पदे वजात दी लिहाज सर खुदा हदीस यो गणलिश, लेकिन पदी के द इमाम ज़ुहरी उस्तादान द्वदीख सईद बिन मुसैयब और दारंगे अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ द बाज़ मुहद्दिसीन पनीर द सनद बदले दो सरा अगरचे मतन यवी खुदा दो हदीस गणले के दिश चूँकि द ज़ुहरी उस्तादान द्वदी लिहाजा तो दगे मुहद्दिसीन पनीर दा दो हदीस नदी। अच्छा पदे खबर तो पोशवे नौज द मुनकिरीन हदीस यो द्रुंद एतराज़ देख जो सड़े कटूल उमर लग गया इन सुमर खबरें हो गई तो दाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस खुदा लकुन तैदाद की दिता सरदा बोली दिख वे तो पे इस्तिला न खबर ने इस्तिला चे कई उस सनद दे बिलफर्ज यो रावी दे अगर इन्नमल अमाल बिन्नियात हदीस दलसो रावियान अवोरिद न इस्तिला द मुहद्दिसीनों के देता लस हदीस हुई अगर जिस तरह पे इस्तिला के बदा यो हदीस पर इस्तिला चे पोश न दागी दे एतराज़ जवाब बोकलिश आगी चे कम सवाल के बे बुनियाद गई गोरा मेश द पारा प मिस्री तोब के दागा चा खबर ब तस्लीमो लिखी चा पखपला मिस्त्री यो सड़े लुआर दे नागा के लुआर न से तपोसु की सो एतराज़ू की खुद टीक दा दिन दा से अजीब सी जो सड़ी व दिन नहीं वेले अब दिन एतराज़ के अजीबा मसला हदीस में नहीं वेली पर हदीस में एतराज़ की, कुरान में नहीं वेले पर कुरान में एतराज़ की लगा मस गन कब तो जो गए तो कुरान हुआया हदीस हुआया तो सही उस्ताद न हुआ कि ब्याम स्ता से शक व शोबा पैदाशी न इंशाअल्लाह दागी जवाब बोकलिश खुदा बिल्कुल फ़रीक जोड़ शे हदीस न मना कम सड़े चे हदीस न तस्लिमई दागी हुज्जियत न तस्लिमई जमा अखपला रायदा चगल जवाब मोर के देखा मुसलमान नहीं रसरा अवल इस्लाम तराशी न ब्या दागत शुकू व शुभात जवाबात हुगू कम सड़े चे तो हुज्जियत हदीस मुनकिर भी नो द मुसलमानों ने इत्तेफाक दे पदे चे मुसलमान न दे इला जवाब और कोई ज़रूरत नहीं है मलाहिदी मुलहिदीन दे और देख डेर अजीब अजीब खलक दे नेट तवर शे मलाहिदतुल अरब पनुम यो शे और कह सो मलाहिदतुल अरब मुस्ताबख द बेशमेर खलक राशि मुलहिदीन प कुरान में एतराज़ न गई अरब वही प कुरान पे एतराज़ अरबे वही प हदीस पे एतराज़ कई अरबी वही न खलक भी मुसलमान देगा ना फ़लस्तीन की जगह में इसराइल उसी की दिया अरबी हुई कबल जब हुई अल जगह में यहूद उसी की दिया अरबी हुई कबल जब हुई चरते यहूदी सर खबर तैर रागर या काबे तक कंजल की दे युमा सड़े घट घट गिरे अरबी उजी मुसलमान हो काबे तक कंजल को रहे 10 थर्मामीटर रजदा मुसलमानों दा बदजने खरई पखल को कि दार बेल मखल को खबरी मुसलमान का अदना नादना मुसलमानी तरह काबे भी जती को लिखे सवाल न पैदा की तार ड्रामी ही बस ऐसे खलक रवान की दस कम खलक च हदीस हुज्जियत न तस्लीम अगील हदीस जवाब और कुल नहीं पकड़ अलबत्ता अगील शुबहात जवाब भूली गए तो देर अपारा च नवे नसल दागे न बचकू वरना बुनियादी तौर दागी द हदीस तो जवाब दागी द सवाल जवाब सहाजत
نشته. اده راشي مسلمان دي شي د حدیث حجیت تسلیم کی نو که بیا پائے کې څه اعتراض جدا سے څه شبهه وي خو مسلمانانو ته پیښ شوي دي. صحابه کرامو ته شبهات راځي خلق بیا کینی آپس کې هغه حل کی. خدای چې په فیسبوک باندې حدیث پر ایک بڑا اعتراض لکه دا مسلمانی دا فیسبوکی مولیان جوړ شوي دي هغې پورې ونه خرید هغې جوابونه کوي. څه جواب کوي؟ دا سستی شهرت د پاره کوي دا خلک. ما سره وځي وکړو ما ته پته مو لګي دا خلکو د علم چې دا خلک څومره کې فرقواریت کې انخدري او هر سړی په خپل خپل امیر باندې سر ماتي. مسلمان خدا کار نه کوي. اچار څوک دی دا هغه امیر که خوي نو مې د مرګره دی او که بد وي نو مې د مرګره دی. نو مهرباني وکړه خپه کېږه ما دا اسلام نه دی دا فرقه پرستی ده. ارے نزانو باسه دی جنجټ نه دا فرقه پرستی ده. موږ به دلیل پسې ځو. دلیل چې چا ټیک دی درست دی صحیح ده. زما یو رشتہ دار هغه سره زموږ بحث کېده د کفارو دا قولو چې موږ به د خپلو آبا و اجدادو اتباع کوو. د دې تنقید شو اپاسې ویزه ثابتولی شم ده چې د آبا و اجداد اتباع پکار ده. څنګه قالو نعبد الهک و اله آبائک دا قرآن نے استدلال لے. تاسو سنه څخه پوهیږئ په عربی باندې په ایمان ووایئ دا استدلال صحیح دی. دې پسې ورڅه لیکلي دي ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. که ستا آبا و اجداد پیغمبران وي نو تا ته څوک وایي چې اتباع یې مه کوه. دوی د قرآن نه جي استدلال کړی دی خبیث دی خوب سے باطنی ښکاره کړی دی د قرآن نه غلط استدلال کړی دی. دا کار خلک حدیث سره کوي. حدیث یو څیز د پاتې دی بل ثابت دی. د فرقواریت نه روزه او هغه خبره وکړئ کوم چې زه کوم چې ندور مع الدلیل حیث داره. دلیل سره وګرځئ. دلیل چې کوم خو عادي بس هغه خبره صحیح ده. بلا دلیل چې د هر چا خبره دا غلطه ده دا واجب الترک ده. سیدنا ابو هریره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیانی اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه. دې څه مطلب دی اوس چې ته کور کې ناست یې او چې اقامت دی وره نماز روان شه. دا شکر وباسه د پښتنو علاقه کې د فتنو ګړ پنجاب ده. کومه فتنه چې ګورې شیطان ناوال د سر روباسي. مختلفو دورونو کې مختلف فتن هلته پیدا کېږي. هلته کې یو دا بحث دا تاسو د حیات و ممات کې خبرې کوئ که دا هم ټول مصیبت هلته نه راغلی. ورنه داسې مسله خو نه ده. ته دومره اختلاف مسله خو نه ده. دا جسد مثالی خبرې دا ټول دی خلکو هغې له رنګ ورکړی ده. ولې مولانا تانوی د جسد مثالی نه دی قایل. مولانا تانوی مړي ته جسد مثالی قایل دی. هغې لپاره شواهد پیش کړي دي. زما دا مطلب نه چې جسد مثالی قایل یم ځان له خبرې دي. خو زه خیم ته دا چې دا فتنې راځي د هغه ځای نه هغې ته خلک دغه رنګ ورکوي. پته نه لګي چې دا خلک دې کومه ځمکه کې اوسېږي. د هغې مزاج دا دی چې بس څه طریقه باندې د فتنې یو خبره وکړه چې کم کار هغې کوي به دنیا دپاره کوي. اخلاص په پای کې ډېر زیات کمی. د هر څیز نه مقصد به صحیح دنیا ګټل. سلیم صافي یو ځل خبره کېده داسې چې دا خبر را نو هغه مخاطب ته ووایي چې ستا هم مرکز چې کوم دی پنجاب کې دی الله گویا کہ تم فتنه پوه بار کې دا مطلب ہے چې ټول پنجابیان داسې دي. خو اکثر و بیشتر یا خو د خلقو کې ازادي ډېره ده یا پکې د علم فقدان دی یا تقلید شخصي دې حد ته رسېدلی چې د هر چا خبره مني. خو دا ځان له مستقل ریسرچ غواړي چې آخر وجه څه ده. اقبال هم دا ویلي وکړه چې دا خو ډېر روان دي دا خلک پیر چې کوم لوبې ورسره کوي نو کوي وخت خو تعویل کا پندہ جو سیاد لگا دے تو یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. پوش میں سڑے بوئی سے پیغمبر ہیں نو پاگوانے میں خلق ایمان روڑی اول خلق مخالفی خو کاغا ہے کہ تعویلو کی ذلی نبی ہوں
और जब बिरूज़ी नबीम कादियानी पशान न बस खलक ईमान रोड दा पता लगी दे खल को किससे चल रहे दागी खौर चकम दा मट्टी उठती हुई धूल है अगर एनी टाइम चकम दे अगर उचती तो दे वही नाल तेरे फितनो दा गढ़ दे गढ़ अल तदा किस्म सुना डेर जात पैदा की दे हदीस र मुतालिक अलते और फितनरा जमंग दे इलाक़ों तम रागले दे गड़े के और दे शाबाज गड़ के मगश्तर चे इक़ामत वेली शिनो खलक बसो खुजदी सहबान मनास्ती पे उगदी कड़ी बच्चे क़द क़ामत सलाह हुई नागे नरस्त उदरेगी इन्हें पासी ने दखपल देना तो मसले नोयत खुदा का न ठीक है तब पदे कायरे च क़द क़ामत सलाह सर उदरेगा बस उदरेगा आया दे तदा दा मख किसी दा अदब दे कदमूज हिस्सा शान वर्षा कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह देवाने बहस कर रहे अखनुम नाखली होबार के चाचदा फ़न भी ना पुई की बदेमान दा फैज़ुल बारी जल्दो सफ़ा 237 वयुअलमु मिन बाज़िल हदीस द बाज़ हदीसुन दा मालूमी की चान्नहुम कानु यक़ूमून लहा बाद तमामिल इक़ामति चे सहाबे किराम बा इक़ामत पूरा शो न कला कला बदागे न रुस्तो पासे दल इक़ामत पूरा के दो न रुस्तो पासे दल वमिन बाज़िहा अन्नहुम कानु यक़ूमून फ़ी ख़िलालिहा द बाज़ नदा मालूमी की चगीबा दे इक़ामत पमियंस के पासे दल वहा कदा फ़ी कुतुबिना जमंग पर किताबों के अमदासी लिखली अहनाफ किताबों के अमदासी दी वयुराजा लहु तहावी हाशियतो अद्दुर अल मुख्तार मालते के ज़ैनो क्यों कहता हो मुज़ानफ़ी चिकम ज़ैनो है कि मेरा नशवा बार के मिलो ही ब्याज़ो खैम हाशिया दुर्र मुख्तार या ख्वाल कम चे इब्न आबिदीन लिखले रख तो शामी हुई ताऊ को बता गए भारत फल तो उस वाला लेगा लो माता का खलक दरूग हुई खदा से अजीब व गरीब दौर में चालिकी ज फ़ातिमा तो ज़हरा पदे वजवी चढ़े रख को ले हवाले और करे पशामी बांधने माँ जो शामी खुदा किस मगलते हैं ना कि जगह तो रवाफ़ी थोड़े सख्त खिलाफ थे दा दुनिया दा बस खलक दो के और गई दी वही आग शांत जदा बस अड़ंदो दुनिया दा आगे भारत माओ को बेशक 300 सफ़ा के गो लेकिन है कि दानू जदा खैस्ता हुआ अगर दावी चे फ़ातिमा ता बत्तूल हुई दारेंगे सईदा मरियम तब बत्तूल हुई नागद बत्तूल वजह तस्मीय खुद लदा चदा द बतल न रहे और बतल विलिश इनक़ताअत बेदावी च मरियम तब बत्तूल पदे वजह हुई चागा जुदावा द वाद कवलना यानी वादन न करे और सईदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा तब बत्तूल पदे वजह हुई चदा दनोर खलकुना पहसब और नसब के आला दाना वो ज़हरा और तो पदे वजह हुई दादा है तर्जमा को कि नाम पंजाबियान साहिबान देख हमारा तजर्बा रजा से नेम लग गया तभी आता हो लग गया असरार मरफूबा नमा उकार कर रमल्ला अली कारी दागी मुकदमत हो रहा ये वाले हदीस आलिम दागे तर्जमा कर रहा पसऊन व गलत ही दागा पर तर्जमा किया किताब बेशर्मोल कसदन ही खियानत कर रहे तो दे पारा चे अहनाफ ताज से बाज़ गलत उसुन नस्बत हो गया असल कवारियत दे नरूज़ है कतैल हदीस ओम फ़िरक़े नरूज़ा कतहा नफ़ी ओम द फ़िरक़वारियत नरूज़ा सुचा मुसलमान शे मुसलमान आगा चाहता वही चाहता जान खबरें न जोड़े किताब के जैसे निकली बस आगा वो आया कदागे मुआफ़क़त के नोम फुट नोट क्यों लिखा कदागे सर इख्तिलाफ दी नोम फुट नोट क्यों लिखा असल किताब के तहरीफ में गवा मौज़ूआत कबीर पनुमा चिकम गट किताब दे अरेरी सुझाव कर देगा आगे के सख्त किया न तूने देखा शरफ़ असहाबिल हदीस मा तर्जमा शुरू कर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह लागे तर्जमा हम यो आले हदीस सेब कर रख मा दा मतलब है ये टोल आले हदीस दा सिर्फ खुदारे चसरडे जड़ा वर्षी चितावले दो के गए ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज्जियत हदीस वाने बहस के और साबित दा
چې خلق له پکارداري چې د رسول الله سلام احادیث خپل مخ ته کېږدي هغه له حجت ونیسي او هغه دلیل وګڼي ځکه دا وحی د الله طرف کم صاحب چې کم ځای کې داسې حدیث راشي چې کې د مخالفین ردي ناغه وزر داغه نه تقلید مراد واخل حاله داغه مراد دا غیره جهمیه وی اخله کی چې حدیث حجت نه غني تاسو هم ظلم دې په عمل کېږي اعتماد سره بچاوانو زه بالکل اعتماد نو کوم په ترجمه کوونکو باندې دا خو عجیب و غریب حرکتونه کوي مونږ استادان ویل بالخصوص نیلوی رحمه الله چې کتاب دا سے پکاره چې ترجمه حامل المتن هو دا عبارت ترجمه حامل المتن هو ته چې کوم سیس ترجمه کې نه پکاره تاسو راغلی کې لیدل دي چې موږ تاسو قابلیت او استاد دیانتدارې پته ولګي چې ته قابل سمره ما چې سمره کتلی کوم شعر راغله صاحبانو شعر لري کړه ترجمه ول نه راکوي دا چې مشکلی الجاهلیت د زمانه شعر یې په هدل پکاري چې کوم ځای حدیث راغی د حدیث متن لري کړه چې کوم ځای آیت راغله آیت هم درکړه دا د علم طریقه ده دا د علم کوم خدمت الله سے ترجمه به لیکلی کام اس کې د څه ترجمه ده دا د حدیث متن پرې خې دا سره د قران متن دې پرې خې دا سړی توم نه ده دا ډېر لوی ظلم دی دا کوي بعض اهل حدیث کوي بعض احناف کوي دا چل بعض پنځپیریان کوي بعض شاه منصوریان کوي دې بیماریاں نه روزه دیانتدار شه محقق چې کوي سکالر دا صفت دای چې فریق نه جوړي زموږ د خلکو نه سکالرز نه جوړي ولې دا فریقي د خپل یو رائے دا د په یو مذهب پسې روان دی د مخامخه رائے ثابتې چې دا ټیک ده دا تحقیق نه ده اگر رائے کې غلطی ده ته محقق ستاره سره اس کار نشته چې ستا مذهب دی او ستا خلاف دی او ستا موافقت چې صح حقیقت ته غولیږي د محقق بنیادی دو شرطونه دي یو دا چې د خپل رائے د پاره هم تعصب نه لري ادویم دا چې د ول مسلک سره هم تعصب نه کوي کدا سو کولی شي ناغه محقق جوړ شي او کني نو دغه ته جوړي داسې جوړي زمون خیال دا ډاکټر دی غریب ډاکټر د میاز کې اوته بہت وي فرقه پرست سره هم محقق دی دا غب شپ دړو محقق درې هر سنه بالا بالا خبرې کوي نو بار کې دا خلق داروانه کې اوس د شامی عبارت یو سیب تبل مطلب غسته قصدن دوکا کړی حال لري هغه سر فاطمه الزهرا لیکلې د البتلو عبارت دا البتلو هغه کام اس کې بن کړی بتل تبتل ستوي دا هغه تعریف کړی او بیا دا ویلی چې فاطمه ته ولې بتول وی او سیدہ مریم ته ولې بتول وی رضی الله عنهما هغه وجه خو لیدا دا تا کوم نه نقل کړل فیسبوک نه هغه بس احناف باندې دروغ وایي دې کار بل نشته زمونږ پیښور یونیورسيټي کې فیصله مونږ دا وکړه دا د مشرانو په رڼا کې دا غي د فیصله په رڼا کې چې تفسیر کبیر ترجمه وکړو محقق شروع شو تقریبا یو لس کسانو پاره پی ایچ ډی وکړو کېدا لګیاو زموږ یونیورسيټي ته بیا ایچ سی والا موږ ته یو نوټس راولېګو یو کتاب راولېګو نوټس دا چې دا کتاب کم تاسو کوي تفسیر کبیر ترجمه شوی دا لہذا دا منسوخ کې تاسو پکې اوسیز مای چې ترجمه شوی او کار یو ځل شوی دوباره پای باندې پی ایچ ډی نه کیږي دا موږ پوهیو بار کې مشرانو سره غم شجدا وسګو دا هم ورکړل ما درا کماله کتاب چې ما واړو تقریبا 11 صفحے مسلسل روانه مارا سے سره کر خیره اته درې کسان ما سره ولاړو نه ما دې درس چلو کو مې عزت دا وګورو په تفسیر کبیر کې دا دې کې چې لیکلي دا په تفسیر کبیر کې ګورو چلاړو هغه ځکه نمبر خلا په تفسیر کبیر کې نو
دا دومره غټ رزیل قوم دی. بحیره کې چې کومه اداره ده دا خواصه تغییر ده. ترجمو باندې اعتماد مه کوئ، په هیڅ ترجمه اعتماد مه کوئ. ترکه چې هغه مستند علماو تا ته اجازت د هغې نه درکړی. ما ډېر د حدیث کتابونو کې دا ځایونه کتلي دي چې کې دا حضرات چې کوم دی حضرات دي یا خواتین دي چې دی پکې خامخا خپل رائے ور داخلي او د حدیث مطلب د یو سنه بل سره جوړي. انا لله و انا الیه راجعون. د امانتدارۍ ځای پاتې نه دی، دا خیانت دی. ستا د رائے خلاف دی یو حدیث بسې دي که ستا یې سره سویم نو مونږ هم هغې ځایونو باندې ما لیکلو کړل چې هغه مو لیږه نه ایچ سی والا پوه چې هو دا خو دې روانې کړی هم هغې ادارې پیر کرم شاه اداره ده، ډېر لوی اداره ده. هغې تفسیر قرطبي هم ترجمه کړې ده. نو څه خو امام قرطبي هسې د حدیث په باب کې ډېر سست دی، د قصو په بیان کې هم ډېر سست دی. تاسو دا کیسې وګورئ چې ادخل ولو معک شیطان. دا خلک ډېر زیات وي څوک چې دغلته بار ولاړي نه راځي ورته اراده نه اگر که د شیطان ستا ملګري. په دې لپاره کیسې کړې ده چې نوح علیه السلام کله کشته یې جوړه کړه څاروي ورته وخېجول نو خر یې ورته خېجو. شیطان ته بل ځای نه و معلوم، لکه شیطان انس دی چې هغه بغیر کېږي بو بو کې سر نه یې کیسې غلطه کړه. طوفان چې راته نو هغه د انسانانو دپاره او که دا د جناتو دپاره مو دا لوی سړی خو بس وخویږي نو شیطان ته ځای نه معلوم، هغه د خر دبر کې ننوت نو په یې د هغه خېټه وپړسېده. هغه کشته د بیا نشه ښه دی ځکه د هغې دروازې خو تنګې تنګې. نوح علیه السلام ورته ویل چې ادخل ولو معک شیطان. دا یې وخت نه دا محاوره شروع شوه. ادنه دا ایر شو چې نوح علیه السلام جب عربي وسو داغه جب عربي نه و. چې کله امام قرطبي خپل د قصو په باب کې ډېر سخي دی، بې بنیاده قصې وکړي، داسې ډېر شي دي قصې کوي، دا کمزوري ده. بې بنیاده قصې کوي. د احادیثو په باب کې ما ډېر کمزوری. یو قرطبي محدث دی، یو قرطبي مفسر دی. دا مونږ د مفسر خبره کوو. محدث خو المفهم دا کتاب دی د صحیح مسلم شرح ده، هغه ډېر د کار سړی دی، ډېر تیز سړی دی هغه، او کراو کوټه هغه پیژني جدا کولی شي. خو د هغه د کتاب هم دي ترجمه کړی چې کله اصل کتاب کې دومره مصیبتونه دي نو دي به پکې څومره ورچولي. زه اعتماد نه کوم په دې خلکو. اعلان بالتوبیخ باندې ما کار کړی دی، پای کې هم ډېر شي دا سوزونه چې اصل کتاب کې یو دي دی کې بل څه. دا پکار داري چې مونږه د محققین دیانتدار علما غیبت نه کوو. د چا خو د علماء دیوبند کې هم ډېر بد دیانت کوي چې اصل کتاب سره ټیلی کېږي په تا ته پته لګي چې هلته څه لیکلي دي او صاحب څه لیکلي دي. د ما د خبرې مطلب دا نه چې تاسو بد اعتمادي وکړئ، تاسو تحقیق وکړئ چې کله تا یو کتاب وکړو چې داسې لیکلي ده اصل سره هغه وګوره چې اصل کې څه لیکلي نو الله یې به کار سمیخ. خپله معامله ډېره خرابه ده. دا خلق دی دغه مسله جوړه کړې ده چې مقتدي به څه وخت پاسي. نو ابن محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئی وس مسئلۃ فی ان الامام ان کان خارج المسجد. احناف مسلک دار چې که امام د جماعت نه بار دی او اقامت وکړي ينبغي للمقتدین ان یقوموا لتسویة الصفوف. مقتدی له پکارداري چې د صفونو د نیغولو دپاره ودرېږي. لکه امام د پیدار په ځای کې د اقامت شروع شو ټایم شوی دی بس ټیک ده مقتدیان دې ودرېږي صفونه یې نیغ کړي. اذا دخل فی المسجد چې کله مسجد ته راشي وین کان فی المسجد او کنه دی په جماعت کې دن نه فالمعتبر قیامه من موضعه. نو بیا به اعتبار دې ته ورکولی شي چې دې څه وخت ودرېږي. خو څنګه چې دی ودرېږي یعنې مسلمان دی ودرېد نو مقتدیان له بیا ودرېدل پکار دي. دا ډېره بهترین حواله ده
خو کاش چې دا پاغې تحاوی کې ملو شي. تحاوی نه دی، تحتاوی دی. حاشیۃ التحتاوی دلته غلط دی، حاشیۃ التحاوی نه دی. امام تحاوی در مختار شرح نه لیکلی، حاشیه نه لیکلی. دا امام تحتاوی دی چا چې د نور لیزا باندې کار کړی دی نو هم دکې سړي په در مختار باندې کار کړی دی. دا وایي حاشیۃ التحتاوی. دا به کتل پکار دي، زه به انشاءالله بیا تلاش کوم. وکیف ما کانا، هر څنګه چې اوس خبره خیته ده هغې خو ته بلکل ګړی د جلل شي تا ته پته ولګي. ما نه بعضې ملګرو تپوس هم کړو چې دې باندې یو پروګرام راله وکړه. ما یو بګو هوټینګ منه شی بیا که نه کتابونو کې جدا سے لیکلي خلک بل څه کوي. دوی وي هر څنګه خبره کوي که ته د امام ودرېدو سره پاسې او که قامت الصلاة سره پاسې او که هر سره پاسې. وکیف ما کانا لیست المسألة من مسائل نفس الصلاة، د دې مسئلې تعلق نفس صلات سره نه دی بل من الآداب، دا خو یو ادب دی. فإن قام أحد قبله لا يكون عاصيا، که سړی مخکې ودرېد نو هم ګناهګار نه دی او که وروسته ودرېد نو هم ګناهګار نه دی. دې خامخا په دې جنګ کې چې کم سړی به برې زمری د برېتونه نیسي که نه جګړې خبره نه ده. خپل سمې ته وګوره. آخر کې دی لګي والحاصل وی بحث یې کړی دی میانس کې. حاصل دا ده چې ان الانفع القیام عند رؤیت الامام. انفع دا ده ډېر د فایدې نه ډکه چې کله تا امام ولید چې هغه ولاړ د نه ودرېږه وقبله عبث، د امام د ودرېدو نه مخکې ودرېدل څه شی دی؟ دا بې فایدې کار دی. بعضې مشروطان کوي داسې که نه امام ناست دی به راشي وبدرېږي ته کېنه تشریف فرما شه کېنه. وکان القوم فی عهده صلی الله علیه وسلم یجلسون مستقبل القبلة فلم یکن فی التسویة عسر. دا دې وړو وړو جملو کې د مشرانو ډېر لوی علم پروت دی. زموږ جماعت ته خلک راشي که کینې نو دوه کسان بنایي ته وایي مړه ځان له وایي هو قبلې ته مخکې که نه قبلې سره هم نه لګي. یو باغ دی ناستي بل باغ دی ناستي بل باغ دی ناست چې څوک کشر راشي امام پسې ودرېږي اقامت شروع شو هغه ځای نه پرېږدي او بیا طبیعت خرابي. ته چې مشر یې او مخکې راغلی نو هلته تشریف کېده امام پسې متصل ودرېږه نو دوی به د هغې نه مخکې ډلې ډلې ناست دي چا به دې خوا مخ کړي چا به دې خوا مخ کړي. نو شاه صاحب لیکي چې کان القوم فی عهده صلی الله علیه وسلم یجلسون مستقبل القبله. صحابه کرامو طریقه دا وه چې ای برالل نو قبلې ته به یې مخ و دغه شانته به کېناستل. په دې وجه رسول الله چې براغې نو فلم یکن فی التسویة عسر، په صح برابرولو کې بیا څه تنګسیا نه وه. دې باب کې څه داسې حدیث څه مسله نشته چې سړی دی په یو باندې ټینګار وکړي. موطا د امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 57 صفحه کې لګي حدیث یې نقل کړی دی د حضرت النداء للصلاة والصف فی سبیل اللہ. هغې لاندې لیکي واما قیام الناس حین تقام الصلاة، چې کله اقامت کېږي نو خلک به څه وخت ودرېږي. فإني لم اسمع فی ذلک بحد یقام له، په دې سلسله کې ما څه داسې محدد مقرر چې د هغې بس لیمیټډ بحث یي د هغې نه دا یې حدیث په دې باب کې نشته دی. الا انی ارا ذلک علی قدر طاقت الناس، د خلکو طاقت دی څه ټایم ودرېږي ودرېږي ځکه خلکو کې څوک ثقیل دی څوک خفیف دی. ولا یستطیعون ان یکونوا کرجل واحد، او دې باب کې خلک د یو سړي په شان نشي کېدی. مطلب دا چې د مسله کې توسع ده، تاسو هم په دې باندې خامخا سختیا مه کوئ چې قد قامت الصلاة نه مخکې مه ودرېږه، یا که څوک مخکې ودرېد نو هغه ته بد ویل شروع کړي. توسع ده وکړي بس ټیک ده. اذا سمعتم الاقامت، کله چې تاسو اقامت وورئ، اقامت د څه شی مراد کېدی شي؟ آیا اذان مراد کېدی شي او که نه اقامت مراد کېدی شي؟ اقامت مراد ده. که اذان مراد وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به اذان ویلی وی. فمشو الی الصلاة، جماعت طرف ته ځئ، وعلیکم مانځه طرف ته ځئ، وعلیکم بالسکینة والوقار، سکینه او وقار سره لړ شئ، ولا تسرعوا او منډې مه وهئ.
اسراع مکوئ منډه مه وهئ. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کم چې تاسو لاندې کو ناغه مونځ وکئ او کم چې تاسو نه فوت شو نو فاتموا. مخکې ته یو باب یې ښیو که یو سړی دا وایي چې زموږ نه مونځ فوت شه نو دا ښه نه دي، هلته هم د تنقید کړی چې نه ویلی شي فوت مونځ فوت کېدل جرم خو نه دی. دا حدیث ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکي، هغه وایي دی کې فایده سره ته دې حدیث کې مقصد سره د هغې وجه ښیي. ده یو وجه خو دا را چې کله یو سړی صحیح حدیث دی، حدیث تا ته وښیم تو صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب نمبر 28 باب استحباب اتیان الصلاۃ بوقار و سکینہ. تو سیدنا ابو ہریرہ روایت ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ثوب للصلاۃ فلا تاتوها وانتم تسعون ومن مرض واتوها وعليكم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. علت سره ځان علت برستو بیانو. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. کله چې تاسو کې یو سړی د مانځه په اراده باندې راوځي، د مانځه په اراده باندې را روان شو نو دی په مونځ کې دی. اوس چې په مونځ کې نه منډې وایي هغه منډې نه وایي. یو خدا مطلب شه ظاهر. دویم ظاهر مطلب دا چې ستاره منډې نه څه مطلب دی؟ ثواب حاصلېدل که نو که ته په دمز یې نه پای کې به تا ته اجر ملاوي، که ته په دمز یې نو تا ته به اجر ملاوي. او زمونږ استاد موږ ته ویلي دی کې یو حکمت دام دی چا سې نه څوک دا نه وایي چې دا مونځ ګنې بغیر د امامه نه کېږي. دا یو عقلي وجه ده که نه، مونځ ګندې بغیر د امام نه نه کېږي. بعضې فقها هم دا لیکلي دي چې دی یو دغه وجه ده، خو دا وجه عقلي د ضرورت نشته. حدیث کې خپله راله د صحیح مسلم چې تاسو خو ثواب د پاره دا کار کوئ، خو چې کله تا قصد د مانځه وکړو نو اوس هغې سره به تا ته فایده دا کېږي چې ته د مونځ ثواب تا ته ملاویږي، د مونځ اجر تا ته ملاویږي، لہٰذا ته د هغې مخالفت مه کوه. دې سلسله کې یو بل څیز باندې ځان پوهول پکار دي، هغه دا چې کله سړی په دمه دمه ځي د ده قدمونه وواړئ، او چې کله دی په منډه منډه ځي نو بیا اوس چلی قدمونه ولوي. نو دی چې په منډه باندې په لس قدمه کې یو ځای ته رسي نو چې قدمونه یې واړه وي نو په څو به رسېدو؟ په شلو کې به رسېدو. نو دله شل قدمونه ښه دي که لس ښه دي؟ دا سنن ابي داود د یو حدیث نه معلومیږي. دا استدلال ابن حجر اسقلانی رحمه الله کړی دی، حدیث لاندې لیکل دی، حواله هم د دې حدیث ورکړی دا کتاب الصلاۃ کې امام ابو داود باب کان باب ما جاء فی الهدی فی المشی الی الصلاۃ. سعید بن مسیب د انصارو د یو صحابي نه نقل کړي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو اذا توضأ احدکم فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاۃ. کله چې په تاسو کې یو کس په کور کې اودسو کی بیا مانځه له روځي لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنه، الله په هغې باندې یو نیکي لیکي، او چې بل خپږ دي یسرا الا حتى الله عز وجل عنه سیئه. چې کله مونږ دې ته وګورو نو په وړو وړو قدمونو کې فایده د مونځګزار دپاره ډېره ده په مقابله د غټو غټو قدمونو کې. په دې حدیث کې ورپسې وروسته راځي اوس تاسو خوښه ده چې تاسو ځان د جماعت نه لرې کوئ او که نږدې کوئ. یا لرې کېدو کې څه فایده ده؟ قدمونه به ډېر شي، او په نږدې کېدو کې نقصان څه دی؟ نقصان دا چې ستاسو ثواب د قدمونو هغه به کم شي. نن د خلکو حرص دا چې د جماعت خوا کې کور اغوستل پکار دی، ولې د دې لپاره چې زه مونځ ګزار شم. په دې باندې سړی نه مونځ ګزار کېږي. ها جماعت خوا کې اکثر هندوان اوسېږي،
پوه جماعت نه پیژني بلکې ډېر داسې خلک دي موږ یونیورسټي کې چې کله پی ایچ ډي کوله یو تحریک چلېده پېښور یونیورسټۍ کې دا تاجکانو که نو دی به وایي چې دا ستاسو سنټر کې کوم سپیکر دی د آواز دا بالکل کوز کې بانګ به پې نه وایي زمونږ په ازادۍ کې تاسو خلل اچوئ اسلامک سنټر سره چې کوم سنټر جوړ وکړه نه کوم کور کالوني جوړه وه بالکل نږدې را خو 2 منټه کې سره هلته نه دلته را رسي داسې خلک پاتې کېږي جماعت خواږي چې هغې باندې الله اکبر بد لګي نو موږ خو هغې څه ته پرې نه ښودل موږ ورته دا زمونږ ملک دی دا پاکستان دی پاکستان کې په اذان باندې څه پابندي نشته دی البته ستاسو دلته نږدې ملک شته انډیا ورته وایي که هلته تلل غواړئ هلته لاړ شئ هلته به تاسو بانګ نه بېغمه یې اوس نو بس خو زمونږ چې کوم تحریک او هغه خلکو هغه تسلیم کړه چې دا ټیکه دی غلې کېدل پکار دي تاجکان ماجکان پاتې شو بیا هغې انتقامي کارروایي کولې خو بار کیف بابو متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامه خلق به کله پاسي ګور یو مونځ ته ودرېدل یو هغه حالت ته چې امام دی ولید خدا حدیثونه مخکې مې یو ځل ویل شوي دي زمونږ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې معامله کې یکسانیت نشته چې حدیثونه باندې ځان پوه کړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې کمرې مسجد نبوي نه غیر چاپېر وي هغه ټول کورونه مسجد نبوي نه غیر چاپېر وو اب یو کا سوال کړی دی سوال دا دی چې تاسو وایئ چې نبی میراث نه چلېږي نو سیدہ عائشہ حجره چې کوم ده په هغې کې سیدنا عمر اجازت ولې غوښته د سیدہ عائشہ نه تاسو خو وایئ وقفي که میراث د پیغمبر جدال صحیح وقفي او چې سیدہ عائشہ په کوم کور د هغې و نو په هغې کې سیدنا عمر اجازت غوښته که نه غوښته ته وایې جناب ځان په دې پوهېږه چې زمونږ دا کوم دلته رواج دی دا غلط دی عربو طریقه دا وه چې به واده کو نه کور به د ښځې و د سړي به نه و یا خو زمونږ طریقه ده که نه یو دغه طریقه چې واده به یې کو نه کور به د ښځې و د زنانه به و او د هغې ملکیت و د خاوند به په خپل کور کې څه کار نه و ما سوا د شپې تېرولو نه دا خو د تهذیبونو اختلاف دی هغه کور د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و او چې څنګه واده شو نو هغه د سیدہ عایشه شو او چې بله کمره د بلې بیبي بله کمره د بلې بیبي بله کمره د بلې بیبي په دې وجه هغه ټول څیزونه بیا په مسجد نبوي کې هغه کور نه داخل کړی شو چې کله توسیع کېده هغه کور نه داخل کړی شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور به هم داخل کړی شوی خو که پای کمره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کړی شوی نه حقیقت د خبرې دغه دی دا اعتراض غلط دی چې دا څه نور دروغ وایي که نه چې هغه ابوبکر صدیق چې کوم دی هغه هم اجازت غوښته دا ابو نیری کې خپل کتاب هم لیکلی مې تنقید لیکلی چېرته کې ابوبکر صدیق ویل چې تاسو به بوز لړ به شئ اواز به وکړئ چې آیا مونږ ابوبکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای جمع کړو دغه نه آواز راغی مزار اقدس نه آواز راغی چې ادخل الحبیب علی الحبیب ورته وایه لعنت الله علی الکاذبین لعنت الله علی الکاذبین ظالمان نه په ژوند پرېږدی دروغ پې وایه پس د مرګه پې هم دروغ وایه دا هېڅ چېرته نه دی ویلي چې دروغ وایي دا ګپ شپ دی ګپ شپ مه لګوئ دین دینی او بېدیني بېدیني دا بېدیني ده البته سیدنا عمر اجازت غوښتی و د سیدہ عایشه نه او بیا دا هم فرمایلي و چې دا خو زه ژوندی یم نو دا اجازت راکوي که نه چې زه مړ شم نو پس د مرګ هم بیا اجازت وغواړئ لکه بیا خو به زه خلیفة المؤمنین نه یم که نه خلیفة رسول الله به نه یم امیر المؤمنین به نه یم په دې به دباو نه وي نو که دا نه وي رضا نو دی کې به زه نه ښخېږم چې کله هغه وړو نو بیا هغې څه ویلي نو هغه زه خو نشم لوستی تاسو به چېرته ولولی بیا کتابونو کې هغه ډېر عجیب و غریب زنانه ده ام المؤمنین ده
ویلم نشم هغه جملې ده. سیدنا عمر باره کې چې کوم کمنټس ورکړي دي ډېر زبردست د هغې خبرې دي. نو بیا هغه دفن شوی دی. دې د هغه عبدالمجید ندیم رحمت الله تعالی علیه دا شاګرد دی پنډی شیخ القرآن. تاسو هغه کې توحید وینئ دا هغه ځای نه راغلی دی. ما نه 2 کلاسه مخکې و د یو حدیث یې ما 2 کاله مخکې کړی پنډی کې قرآن یې ولته ویلی. نو هغه وایي چې ګوره عجیبه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قبر کې مقبره کې څوک ښخ دي. او بعض احادیثو کې راځي اگر چې ضعیف دی حدیثونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو میس کې یو لاس کې سیدنا ابوبکر صدیق لاس او بل لاس کې سیدنا عمر وی فرمایل دا بخپل ذهن کې کې دا ویلا نظاره هاکذا نبعث یوم القیامه. او ښکاریم دغه شان ده چې کله پراته یو ځای دي نو پاسی به کم ځای نو که خلق لګیایي ابوبکر او عمر ته رضی الله عنهما ته کنځلې گئی نو بس آسمان کا تو کا منہ پر کنه تو خلا برا کا تو کاڼي تو کا کوم خبره دي تو کاڼي آسمان کا تو کا منہ پر دا مطلب ہے او دا دومره بی دینه خلق دی. ابوبکر او عمر ته ګوره بوتان وای. خمینی لیکلی دی خپل کتاب کې چې که زمونږ اقتدار راغی په مکه مکرمه په مدینه منوره نو موږ بس سلامه قریش چې کوم دی د قریش 2 بوتان دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې پراته دي موږ به هلته نه وباسو. دې ملک د هغې ملګري دی بغیرت یې ورته امام خمیني وایي. شرمېږي نه حیا نه درځي. خمیني څه شي امام دی عجیب و غریب خلق دی. خمیني خو بدترین کافر دی ظالم. هغه سیدنا عثمان نوم څنګه اخلي سیټ عثمان. هغه دام لګي چې بالفرض د میراث حکم قرآن مجید کې وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو با صحابه هغه آیت د قرآن نو باسل ادا به حیا خلق د لګیا دي. اسلامي ایران کې ځي اسلام نه بے غیرت هم صحدي په دین خلق غیرت کوي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارک دا سید عائشہ حجره ده دا یک کمره ده. هغه ولی په کمره کې خخېدو دا غي وجه دا وا چې ابوبکر صدیق فرمایلی و چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوریدلی دي چې پیغمبر کم ځای وفات شي نو الته خخېږي. بل څوک دا په شان به جوړو کا چې یاره مقبره کې سفر جوړ کړی دی یاره دا ټړولې او ځلانې د سړی سم لولې دا لري دا خو د پیغمبر خصوصیت ده. هغه چې کله دفنېدو نو هغه کمره وه د سیده عایشه بس هغه تسلسل ټیک ده. لیکن حقیقت هم دغه دی. دا نورې خبرې په دې کې چې دي دا انتها پسندي ده. دکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور دی سیده عایشه رضی الله عنها. رسول الله صلی الله علیه وسلم کدی کور کې دی کدی کې دی کدی کې دی چې کله و ډېر ملګري جمع شو پوره بشو نو سیدنا بلال و جماعت کې اقامت شروع کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې نه رستو بیا جماعت ته راووت. لکه تاسو ته ما ویل چې زمونږ او د هغې په طریقه کار کې دلته فرق دی. زمونږ د امام خو اکثر کور نه که جماعت کې اوسېده نو بیا ټیک ده دغه کېدی شي. لیکن په دې سنت باندې عمل زمونږ د خلقو دپاره خاص کرا چې د هغې کور نه لرې لري د هغې دپاره ممکن نه ده. څنګه وږي داس خو د هغه چې روزي د هغې وجه دک را چې هغه هلته کې ناست وي لکه تا وروسته حدیث کې ووایي سیده عایشه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ سره ناست و مونږ هغه دا چیلې رید کړی و سروټ کو باندې هغې خوړ چړې باندې پرېږه بس خو زمونږ دا خلک حدیث والا خلک څه وایي دا چې د انګرېزانو طریقه ده مړه کیسې یې جوړه کړه بایسونه په لاس نه پرېږي چاړه پکاري نو هغه خوړله ډېر محبوب خوراک یې و دغه دې کې اقامت شروع شو په مسجد کې نو زمونږ د منځ نه داسې پاسېدو چې ګویا کې مونږ اډو پېژني نه. دا دلیل د څه شي دی دا دلیل د دې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورونه ټول مسجد نبوي سره خو شو بیا دیوال نه نو پرده به وه نه کې आवाज़ به ډېر پاسانه تو دې حدیثونو لپاره دا تفصیل ضروري و که ته په دې نه پوهېږې په دې حدیث وړو پوهېږې نه.
हद्दसना मुस्लिम बिन इब्राहीम, मुस्लिम बिन इब्राहीम असदी 222 हिजरी की वफ़ात थे। अगर ये मुंग हदीस बयान करो हिशाम दा हिशाम बिन अबी अब्दुल्ला, हिशाम बिन अबी अब्दुल्ला 154 की वफ़ात तथा हिशाम दुस्तवाई हम वही क़ाल कतब इलैहि यहया आन अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा, मात लिखल हदीस यहया दा यहया सोक दे यहया बिन अबी कसीर दा अबू कसीर नुम दे सालेह बिन अलमुतवक्किल 129 हिजरी के मण दे। और हदीस आगा बयान करो द अब्दुल्ला, आगा अब्दुल्ला चागा दा अबू क़तादा अंसारी ज़ोए दे रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्दुल्ला वफ़ात शवे दे अब्दुल्ला बिन अबी क़तादा 95 हिजरी की वफ़ात शवे दे। और सईदना अबू क़तादा अंसारी द पनुम के इख्तलाफ दे सो कोई हारिस बिन रबई दे, सो कोई नुअमान बिन रबई दे, और सो कोई आमर बिन रबई दे, वकीला वकीला वकीला, लेकिन ज़्यादा मशहूर था हारिस, हारिस बिन रबई। कुन्नियत माने मशहूर दे सैयदना अबू क़तादा अंसारी। अगर वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इज़ा उक़ीमतिस्सलातो फ़ला तक़ूमू हत्ता तरौनी, करे चे इक़ामत शुरूशी दमांज़ पारा न तासो मोदरे गए म पास जुमात के ना से इक़ामत शुरू शुदा तरीक़ा दलते निश्ता दलते कि हो इमाम राशि नाला इक़ामत शुरू शीदा, लेकिन अलता मसला दाना अलता दाना चे इमाम कला टाइम दागी सर है गड़े होने वे तो टाइम तयन बदा से न गिर अज़ान बहुत हो अज़ान पसीद सहाबे किराम बाद मस्जिद न बार न पाते के दल पदी वजह दुमरा फासिले की चिपाए के सड़े द्वरा का तो मुस्कूली जी पर दुमरा वक्त के वटूल जुमात देखो मोमिना ना हो तब देखो सार से बांग हुई नहीं 1 घंटा लेट मुस्की सार दबांग ना तो सहार इक़ामत में इसके फासिले सुम रही पूरा 1 घंटा और दमाखान दबांगे इक़ामत में इसके सुमरा फासिले तेरा 2 गली पॉलिसी हुई दारा उलमा गलती रसम कह दा खलक हालांकि 2 मिनट और का वक्फ़ा का अल्लाह बंदा कसोक पके और 10 ताज़गी चाहे 10 को ताज़गी दाखो न ज़रूरी चे वक्त दाखिले दो सर टोल खल को दसगली को चौंके तक खलक न फल गई और अदी मज़हब न रहे आगे देख पे निकली ना मकवे दा गुनाह रहे टाइम वर्क है 2 मिनट टाइम वर्क है कम से कम दुमरा टाइम वर्क है चपाए के द्वारा का मुंस के दीजिए सो कही होगा न कही अपने तागी तरीक़ा लगा बचे अज़ान और इक़ामत में इसके बाद 2 रकातों या 3 रकातों गेपो सेवा सोग निशी हो रहे मुंग तरीक़े टोले नादुरुस्ती गलत तरीक़ा मास्पखीन माजीगर माखाम चे बांग मास्पखीन माजीगर या मास्तन चे बांग हुई नीमा घंटा 3 पाव गेप साथी ता कम के 15 मिनट तक है 20 मिनट तक है तो दे दा पारा चे खलक तलवार बांधे जुमात तरश चितौले नीमा घंटा हो के नौफ शैतान पेलासू हुई ना नागा चित मुँह शुरू के नस्ता शात बदरे के सामने उलाड़ी और जो सलाम करे न शात बशपक सफ़ुन उलाड़ी यानी टोल न मुँह शुई ऐसे फ़ायदा दालक 30 के अला खलक पोयवल ददी शुरू के च द बांग और ये 2 सरा तो जुमात न बाहर पाते के दल हराम नहीं खबर और से होगा द बांग न रोस्तो कार का सब हराम देगा तो जुमात न बाहर पाते के हलाल शु हराम शु पखपल अंदा मेहरबानी का क्या ना जय वक्ती देखा एक वो फ़ायदाई च 2 रकात नफल बोकलेश है तासो तहियतुल मस्जिद बोकलेश तो जमुंगा टोल हलक दी इमाम से पटेम राजी इमाम पटेम मरा दे वक्ती से तो मसला बसमई अदा की हम पर पल मेहनत कर दे तो पूरा को नहीं समशी गुबार के लग लग लिखते शी दी और पूरा नहीं सम खुलत मत वलोगू कले वे गाड़े कल बले गाड़े कल सख्त खबर है कल नरम खबर है कल मीनत कल जोरना सन सद जोड़ सी
کله چې به اقامت شروع شو نو رسول الله وسلم به هغه ټایم د کور نه راووت. ما ویلي د باب اول کې مونږ ویلو چې رسول الله وسلم یو ځل راووت اقامت ویلې شو کاد ان یکبر نږدې و چې الله اکبر ویلې وی یاد شو ورته چې ماته لامبلو ضرورت وی ته ویل الله رسلکم خپل ځوانه ودرېږي واپس کور تلل راغې ګیره مبارکه کې او سر مبارک کې وبزل کړي او بیا الله اکبر وی دا کدی علاقه کې دا کار شي خلک بس وایي چې چل مدینه منوره کې هغه ډاکټر الله دې خصادي اوس د کورونا وخت کې زما په خیال اي غریب تلاوت نشو کوله تکلیف ورته او دا د ضرورت ورته نغره ارست شو د شان یو سړی ونه الله ور رواني دو مکه مکرمه او د مدینه منوره چې کوم منځونه غیر شرقي دا الله یو وي او داغه حوصله ته سلام وکړه چې هغه ګوري چې ما ټوله دنیا ویني دی او زه به ودا سم نو خلکو لګیدل دا وګوره چې د کعبه امامان دا چل گئی خلی در وګوره لکه د کعبه امام نه سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی سره مخشه و دا غبره کې څه خیال دا فرقواریت ته چې څنګه یې سره لګی نه نو راشه او صحیح کار هغه کړي دا هغه نه الټا بدنام کا غلط طریقه حقیقي سلام ورته مونږ پدې کو چې مونږ ته دا پته ولګي چې خلک به اوس ما ویني نه مونږ بچره نه خو مونږ بزان کافر کو راهنا هو پنيز باندې بے ودا سجده کول کفر ده مونږ بزان کافر کو بے ودا سجده وو کو خدان باندې شرمو ولې پښتانه وی دا غلط انداز نه دا روزه دا کیږي انسانیت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لال ویلامبل واپس راغې خپل منځه پوره دا خبره نه راشي ډېر شمیره تکالیف راشي ما دا یو 100 کاله مخکې یو تکلیف راغلو یو 2 میاشتې زما کومه ته تلم هغه نه جزو را پاسې دما موز ما کوم چې ما به ایا کنا ودو یا کنستاین اور بس مال اهدنا الصراط المستقیم نه راځي یہ سره موږ خپل تیر شوی دي مالک یوم الدین میں ہوئے اور پسے پتہ نہیں سو ہوئے الحمدللہ رب العالمین اور پسے خاموش لوٹ دا انسانی حالات تھی انسان وړ کمزور ہے دے اختر نمخ یماد چې کوم مټه کو شفالج هغه نور سما وای نسیان غالب شو کافی وخت پورې هغه راجو الحمدللہ رو حقیقت انسان ډیر کمزور ہے دا نه وي سره انسان ټول مریو شان نه دا د بندګۍ تقاضا ده انسان کې دا کمزوري راځي بشمیره تکالیف راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا رال لامبل باندې سو خلګي دا خو نه چې دا تیمم مر وخت په لګي لامبل لې چې بیا فرض لامبل نه خامہ وخت په لګي په دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واپس راغی دي ته فرمایل لا تقوموا حتى تروني تاسو ترغه مودريږي ترکه مم چې زلی دل نه چې سوګم په مصلی ولاړې مو الله اکبر ویل ته تیار شم هغه خود رېږي ته دین خلق دا مطلب اغستره چې کله امام په مصلی ودرېږي نو خلق دې ورپسې ودرېږي کني مخ کې نه ودرېږي لکه دا حدیث څه مطلب ده ته کوم روانه بار کې فرقواریت طرف ته بنزو باب لا يسعى الى الصلاه مستعجلا وليقم بالسكينه والوقار منډه دی نه وي مانځه ته مستعجلا تلوار دی راسې نه کوي چې شکل دی منډه جوړ کړي وخت دی ورکي وخت دی مخ کېږي وليقم بالسکینة والوقار دی که مسجد کې رہے نو هم سکینه او وقار سره دی پاسې مسجد کې منډه مو په خوای موږ ته خلک ویل بلکې علما به ویل د جمعات ځمکه ژوندی ده ها په دې خلک منډه نه وایي دا ځان یو فرضي خبره ده دا چې فقہی کتاب کې هم نه لیکلي پته نه چا به لیکلي ویلي چا تاسې خبرې دي جمعات کې منډې ویل جایز نه دي البته که سړی پکې ټریننګ حاصلوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبشو چې کوم صحابه کرامو
اغلی اجازت ورکړو چې تاسو مسجد نبوي کې جنگي کرتبونه وکړئ، ته جهاد کرتبونه هغه مسجد نبوي کې کول. او سید عائشہ فرمایي زما عمر لګو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه باوجود ما تخپل صادر داسې نیولو، ما داغه د لاس او د وق په میز کې د حبشو ته قتل. دغه وخت کې دا د پردې حکم نوې نازل شوی. دا حدیث خلق نشي ازموله ولې دلته کې هم مسله کې داري چې کسړې ړوند دی کنه نو د ته خزینه ګوري پوه شئ. افعام یاوان انتم مالک اول حدیثو کو صحیح دی که غلط بس یو شی شروع کی. دغه حدیث ته صحیح بخاری او په کې الفاظ داري چې دغه وخت کې د پردې حکم نوې نازل شوی. دا خلق نشي ازموله دا حدیث صحیح حدیث دینا داوم معلومه شوه. سید عائشہ فرمایي زه نو عمرم لیکن ترکه مې چې زه نوم ستړی شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره خوا کې ولاړو. دې کې دوه خبرې ثابت شو. ما تاسو ویل حدیث دا څه وایي چې هغه تاسو ساده خبرې وکړئ شي. یو دا ثابت شوه چې ښځې لا د خپل خاوند دپاره څومره قرباني کول پکار دي. چې سید عائشہ نو عمره نوجوان داغه لبې ډېرې ښې خوښي کنه کتاب کتل ډېر خوښي او نو عمره خو هغه په کېل ستړي کېږي چې بالکل بنیادي وځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سید عائشہ دومره خیال ساته بلې خاوند نه وګه پیغمبر یې هم دی لیکن خاوند هم دی. آیا مونږ تاسو هم د خپل خود دومره خیال ساتو چې اوس ساده نو پلار ودی سوې ته چې ځن مرید ده پوه بعضې پلاران او بعضې میندې د خپل اولاد په وګوای تولیا لیدل نه غواړي. اصل دا ډېر مسایل هغوی پیدا کوي بچو ته. تاسې مه کوئ رحم وکړئ خپل اولاد باندې. هغوی بالفرض خپلې ښځې سره ښه ژوند تېري نو ښه ده چې ښه تېري بل چا سره یې ښه تېرېږي ښځه ډېر ورکړې دې لپاره یو ځای کېني ښځه خاوند ډوډۍ خوري په پلار باندې میږي لګیا شي. دا څومره بې حیا دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کول دا حدیثونه خلقو ته وښایه که نه ممبر باندې بیان کړئ. د سید عائشہ حدیث بیان کا چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو لوښو کې ډوډۍ خوړه او چې ما به د اډو کې کم ځای نه چک والیو ابکې مې خود نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په هغه ځای باندې خوله لګول او د هغې نه به چک وو او چې کله به هغه دا چلو که نه ما به هم هغه ځای راغستو په خوله مې چک وو. دا حدیثونه خلک نه بیانوي بس رفع الیدین له زور ورکړي امین بالجهر له زور ورکړي. دا حدیثونه نه دا معاشرتی احادیث دي په دې باندې معاشرت کې مضبوط واله راشي. یو خدا ثابت شوه. دویم دا چې سید عائشہ نو عمره وه دا ګپې شوې مه لګوه چې اتلسو کالو داسې په سوونو حدیثونو تا ته زه راجمع کړم چې د هغې نه بعد د سید عائشہ نو عمري ثابتېږي. دي خامخا تحریف کې لګیا دي چې د چې د هغې عمر شپږ اته کال نه و 18 کال وځي. څه ګپ شپ لګی مړه بې شمېره احادیث دي د خلاف دي. څنګه کم دا منکر ده. د ابن باز کتاب التحفۃ الکریمه کې هغه بحث کړی امام دا ترجمه کړی هغه وګورئ دا منکر ده حدیث. افعام یاوان انتما الستما تبصرانه دا منکر ده حدیث. مکاتیب کې بده کې لوی خط مالی کړل عبد القیوم سے پنم مالی کړو هغه چاپ نه کړل شو چاپ یې نه کړی شو الټا پلټا لاهور څوک فتنه کرو نو هغه فتنه دا جوړه کړه چې هغه وایي ما د خط جواب کوو که لږه نه نو ما د شپې رسول الله صلی وسلم په خوب کې لیدلی و. داسې غټ خبیثان دي. د دې مصیبت دا چې څوک برګه جنډه ویني نا خوب ویني چې رسول الله صلی وسلم ما خوب کې لیدلی و. څوک که لا اله الا الله جنډه وي نه وایي چې ما رسول الله صلی وسلم په خوب کې لکه سیاست کې داسې ځونه مه کوئ ولې خپل پیغمبر بنده مه دا خو بیا مطلب دا چې یو سړی دی مخالف شه دی جماعتونو او مسلمان نه دی بیا دې ته هم سوچ کړی دی زیر خو ته ښه ور دی ورکړه چې ډېر چې دا د رسول الله صلی وسلم مؤید دي ستا په خیال کې دا جماعتونه رسول الله صلی وسلم دې تایید کوي اب کافر یا هغه سړی چې دی نه بهر وځي څه وایه تاسو دا داسې په مخمسه کې انښه دي بس خلک دوږه کوي را دوږه کوي چې دا چې مبشرات دي او پلان دی ډینګ دی دې ته نه دا خو تایید وشه د هغه طرف نه په دې کې شرکت بیا واجب دی
لازم دی. ته دې نه انکار د دې نه اورېدل دا کفر یې. نو دا خلک ها کې ها ملاوي هسې بس هغه هم دا خباثت کړو. په دې وجه ما دا پوره خبره اخیستله، پوره خبره هغه چې کمې غلطۍ کړي، بې شمېره غلطۍ هغه کړي، دروغ وایي. دا حدیث منکر دی. هغه دا ویلي چې ابن باز رحمه الله ته منکر نه دی ویلي. ما دا کتاب کتلی دا تحفۃ الکریمه موږ سره شته دی، نیټ باندې موجود دی، کتابونو کې هم شته دی. اصل کتاب دا هغه موږ سره شته دی. دا مسلک دی اصل کې د احنافو چې سړی ښځه چې کوم دی نو پردي سړي ته بغیر د شهوت د نظر نه نشي کتی، ګناه دی لپاره دی ګپ لګولی دی کتی شي. سړی عورت دی که ښځه عورت، سړی عورت که بس خبره سمه شوه. ده ته هم یو شی ور واچوه، ده ته هم یو شی ور واچوه چې تا د ښځې نه ګوري. څه کوئ تاسو؟ حدثنا ابو نعیم نوم دے فضل بن دکین 218 کے مڑ دے. قال حدثنا شیبان بن عبد الرحمن التمیمی بنو تمیم سر تعلق دے 214 ہجری کی وفات. عن یحییٰ داغ یحییٰ بن ابی کثیر دے کم چمخ کے حدیث کے تیر شو. عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابی دا عبداللہ ابو قتادہ عن ابی دامخ کی ویلی شو. قال رسول وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونی وعلیکم بالسکینہ تاسو اللہ پکارداری چھ پا آرام رازے پا سکون باند رازے. دینا دا معلوم شوا چھ منڈے او ترڑے وحل دا سکینے او دا وقار خلاف تھی. تاسو که صحت جوړوي هغې لپاره منډې وهئ نو کوڅو کې مه وهئ. چېرته یو داسې ځای ته لاړ شئ چې هغه دې مقصد دپاره جوړ وي، طلب و میدان ته لاړ شئ. یا یو داسې روډ باندې منډې ووهئ چې هغه روډ باندې د خلکو تګ راتګ کم وي. ورنه عمومي طور منډې ترړې وهل د صحت د جوړېدلو نه بغیر دا د وقار او د سکینې خلاف شی دی. احتیاط سره دی، وقار سره دی، تمکنت سره دی. یا اوس بیماری ډېرې دي، بیماری ډېرې په دې شوې چې خلق پیاده نه ګرځي. د دې ځای نه د سټاپ پورې زموږ دا کشران چې دي که نه نو یا موټر سایکل ګوري یا په سایکل باندې خپه ورړي. خو د هغې نقصان دا شو چې د ټولو معامله خرابه ده، رګونه یې تنګ شوي دي. زه خپله چې اوس هم ګلیاړی ته ځم پیدل ځم، زه دا څیزونه نه کوم. سړک باندې نه ځم ځکه چې ما څوک یو منټ هم پیدل تلو ته نه پرېږدي. زه په دې باړو باندې ځم. داسې څه نه څه موقع په کار راځي چې سړی پیدل وګرځي. محنت نشته دی، مشقت نشته دی، تور اوال نشته دی، جهاد کول نشته دی، منډې نشته دی، پڼ راوړل نشته دی. او سړی تیار وخوري نو څه وکېږي؟ خو دغه وکېږي دا کم چې موږ نه جوړ شوي. دا د بیمارو جرړې خو موږ په دې وجه باندې شو. په دې لپاره ښه دا دی چې یا خو سړی کور کې خپل ورزش کوي، چت ته پاسه دی کوي، 10-12 منټه دی وکړي. کرسۍ کې هم ورزش کېدی شي د کرسۍ مطابق، د عمر مطابق. اسے خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگولے. صحیح بخاری کی حدیث ترے گا. سیدہ عائشہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد لتو زو سره مطلب یو ځای مزیدار غوندر راغی نو مرګ ورته ویل تاسو ځای مخکې شئ. هغې چې لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم او ما یو ځای دوړ ولګاو. منډه یې ووهله. دا به سنت نه وي که نه، دې ته خلک دین نه وایي. نو سید عائشہ فرمائی زما وجود چریرے ہوگا، نرے ہو مزو کشروم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا مخکش زر آغا مخکشوں ان دوڑ استباق کے زمخ کرالم. بیا واپس ہے کہ یا بلکال خزیم آغا ہو چی بیا منگرالو بیا ماتو ویل چی دوڑ نہ لگو بیا مرگورتا ویل زی مخکی چی لارل. تو بیا سید عائشہ فرمائی چونکہ زما وجود زر زر غٹے دو دے وجنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغز شاعت پرے خود مانا مخ کے لڑ نہ بات ہے چتل کا بے دل کا بس بدل میں الاخلاص کا دا حدیث ممبر بانے بیان کے خلقوں تک
تاسو د ښځو نه جوړ کړي ښځې لوبې کولی شي که نه شي کولی شي خو کیمرا به نه وي نه به سړی وي او نه به کیمرا وي 4 دیواره کې به دننه وي ٹھیک ده بس ښځه غریبه هېڅ قسمه منډه نه شي وهلی کور کې هم خپل څه ورزش نه شي کولی د یوې نه ښځې هم د بیمارو جالې دي 200 بیمارۍ پاره ښځه کې خداره چې هغې له مونږ صحیح ریفریشمنټ کوم چې شریعت وایي اجازت ورکړي هغه ورکړو که نه کې څه دی یا ورته یو وخت داسې جوړ کړه چې کور خالی کې ورته چې ستا زوی هم کور نه وي تم میا ستا واره ستا خورید هم نه وي 1 घंटा 2 घंटे را په ورته کور خوشي چې کور کې ښه منډه ترې ووایي د کور په کار ورزش نه کېږي ورزش په هغه څیز کېږي چې د فوجي مارچ وایي نه په دې نه کې یا خو کمزوري شي که نه هغې کې معامله نه کېږي هغې کې ورزش نه کېږي د کور کار باندې ورزش نه کېږي هغه اصلي خبره ده انغري د یوې پوزې نه بلې پوزې ته شي انسان چې کوم دی هغه څه شی دی بې وزرو مارغه دی نه یې ورته اوښلی دی دا کار نه دی دا خو هغه محنت دا خو ټیک د وخت لګي لیکن هغه څه ته چې ورزش وي دا هغه ورزش نه دی یوریک ایسډ په دې وجه ډېرېږي نور بېشماره کم تیزابیت چې ډېرېږي د هغې وجه هم دا کرا چې صحیح ورزش نشته دی بیا آخر کې د حدیث کوي چې تابعه علی ابن المبارک درې څه مطلب دی چا چې صحیح بخاري ویلی دی دغه حل وښیي دې څه مطلب دی हाँ जी ना ताबाहु अली इब्न المبارक څنګه عن یحیی تابعه علی ابن المبارک عن یحیی دا غیر دلیل د صحیح بخاری 909 نمبر حدیث هغه کې هم دا کشان دي لیکلي یعنی هغه د یحیی نه دی علی ابن مبارک حدیث نقل کوي د یحیی نه نو د دې روایت متابعت کړی دی علی ابن مبارک د یحیی نه قول قولی هذا